जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आए हैं ललियानी मियाँ साहब, मियाँ बरादरान के घर। मियाँ नज़ीर साहब के भतीजे हैं डॉक्टर साहब, तो आज उनके साथ इंटरव्यू करेंगे। वीडियो बहुत मज़ेदार होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और डॉक्टर साहब की भी हौसला अफजाई कीजिएगा। और मैं काफ़ी दूर आया हूँ, मेरी भी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो कबूतरों पे तो काफ़ी सारे मियाँ नज़ीर साहब की ज़िंदगी में भी प्रोग्राम हुए हैं, हर चीज़ पे हुए हैं, कबूतरों पे ही हुए हैं। लेकिन उनकी पर्सनल कबूतरों की देखभाल के हवाले से, कबूतरों को खुराक कौन देता था, जोड़े कौन लगाता था, या मियाँ साहब सारे ये काम अकेले ही करते थे, कबूतर भी खुद ही उड़ाते थे, जोड़े भी खुद ही लगाते थे, तो वो खुराक भी खुद ही देते थे कबूतरों को। तो ये इस हवाले से आज वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव होगी और जो नए शौकीन हैं उनके इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर काम आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपकी भी मेहरबानी जी। सर आपने इससे पहले कभी मेरा किसी मीडिया चैनल पे कोई प्रोग्राम नहीं किया? नहीं मैं। हाँ, तो ये आपका बड़ापन है कि आप फर्स्ट टाइम अमजद अली ऑफिशियल चैनल पे आए हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब के लिए दुआ भी कीजिएगा। डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब है, ठीक है ना, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, ये हमारा असासा है, ठीक है। और अभी ये देखें बीमारी की हालत में ही इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करके गया था, मैं कुछ दिन पहले आया था यहाँ पे, शादी शिगिर्दी की रस्म हुई थी, तो उस दिन मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पर्सनल तौर पे टाइम दे, तो आज डॉक्टर साहब ने पर्सनल टाइम दिया है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी वीडियो होगी डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब अभी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बेहतर, अभी तबीयत बेहतर है कोई? हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आप जब मियाँ नज़ीर साहब कबूतर उड़ाते थे तो आपकी उस वक्त उम्र क्या थी? मेरी तकरीबन मैं सही होश 13-14 साल तो आ गई सी, जब कबूतर की पछाण होनी शुरू हो गई। पछाण होनी शुरू हो गई सी भी यह कौन सा कबूतर है, केड़ी नस्ल का, केड़ा हाँ जी, केड़ा ना उड़दा या कोई भी। सही सही। ते उन्हां दे पिछे पिछे ही होईदा ही। उन्हें कहा कनालियां धोने हाँ। अच्छा, मियाँ साहब दी आ भी स्कूलों आ के कोई काम हुंदा सी, कबूतरों के पीछे उन्हां दे पिछे पिछे ही रहना। अच्छा, तो घरों ते कोई तुहानू नहीं सी डांटदा डरदा? नहीं जी, वालद साहब तो बहुत तंग आते, जो वालद साहब आउंदे ही किसी ने मैं लुक जाना होना उत्थे। अच्छा अच्छा। वालद साहब तो उदों झिड़कां देण हटे ने जो मैं आपदा फील्ड च काम करन डै पिया। सही। वो कहंदा सी तू पढ़िया करके तू किहड़े कम्मां नूं भज्जा फिरना। सही। ते अच्छा, एक चीज़ है कि मियाँ साहब कल्ले कबूतर उड़ाते हुंदे सीगे या उन्हां दा साथ भी कोई दिंदा सीगा? नहीं जी, ये तकरीबन साडा खानदानी शौक सी, दादा भी इहो शौक सी जी, नाने दा भी, वालद दा भी। ये 7 भरावां दा जो ये खानपुर हुंदे सी ना, खैर नाल पहले खानपुर ही सी। अच्छा, पहले खानपुर सी? इन्हां दीयां पैदाइशां खानपुर दीयां ही ने। इंडिया खानपुर या अच्छा जिहड़ा साडा खानपुर कटोरा जी, रंजार खान दे कोल? नहीं आ रही यार खान कोल। हाँ जी, वो जिहड़ा खानपुर। अच्छा, पाकिस्तान बनन तो पहले दादा जी साडे नूं ना इत्थों साडे परदादा जी ने उत्थे जमीन लैके दित्ती सी। सही। ते शौक ते उन्हां नूं बचपन दा ही। उत्थे भी कबूतर रखे सीगे? उत्थे भी सारे भरावां दा अपना अपना ही खुड्डा हुंदा सी। अच्छा, सारे दा खुड्डा अपना अपना सीगा? हाँ जी, लदा जिवें 4 वड़े सी ना, ताया हाँ ते जी, मेरा वालद उस तो छोटे सी। अच्छा, उस तो छोटे मियाँ सईद साहब, मियाँ सही साहब। सही। मियाँ माजन दे वालद। जी जी। उस तो छोटा मियाँ नज़ीर। सही। इन्हां दे खुड्डे वक्खो वक्ख हुंदे ही। मियाँ नज़ीर दा ते मियाँ सईद दा इकट्ठा हुंदा सी। सही। मियाँ नज़ीर साहब दा भरावां च किहड़ा नंबर सीगा? चौथा नंबर। सब तो छोटे सीगे? नहीं जी, उस तो थल्ले भी 4 भरा सी। अच्छा, 7 भरा सी ये। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सारे ही कबूतरों दा शौक करदे सी? हाँ जी, सारे ही शौक ते करदे। मियाँ सही साहब दा ते मियाँ साहब नज़ीर साहब दा खुड्डा इकट्ठा? इकट्ठा हुंदा सी छोटियां दा। सही। ते उस वक्त तुसीं उत्थे भी इन्हां दीयां बालां दीयां बाजियां लगदियां हुंदियां सी जो बचपन च हुंदे सी आपस च। अच्छा। कोई होर ते किसे दे हुंदे नहीं सी। हाँ जी, इधरों पंजाब च जिन्ने आना हाँ जी, उन्हें अपना टोकरा भर के लै जाना, सही। कोई खरीद करके, कोई जिवें भी हाँ जी। कित्थों भी कित्थों। जी सही। ते वो इन्हां दा ते बचपन तो ही शौक चल रहा सी। सही। अरूज मगर सीगा? अरूज सब तो सियाने मियाँ नज़ीर ही सी। मियाँ नज़ीर साहब ही सीगे। उन्होंने बाकियां नूं अभी तक भी एडी नहीं सी सियानत हुंदी सी। सही। जो अल्लाह ताला ने मियाँ नज़ीर नूं अकल ते दित्ती ही सियानत बचपन तो ही, बचपन तो सही। क्योंकि वो बचपन तो ही सियाने ही इन्हां दी सही इस सही वक्त। सही
ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਚੜਿਆ। ਆਲੇ ਗਿਆ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਈ ਕਰਕੇ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਪੌੜੀ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਪਰਾ ਹੀ ਸਾਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, 3। ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਬੜੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਧੁੱਪ ਸੇਕਣੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹ ਹੀ 2 ਖੇਚਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਨਾਮ ਵੀ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਨੇ ਉਸਤਾਦੀ ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ। ਉਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਦਾ ਡਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਬਾਲਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸਹੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈਡ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਉਣ ਦਾ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਹੀ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ, ਸਹੀ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਸਹੀ। ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਹੀ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰੋਂ ਖੁੱਡੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਘਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਰਖੀਂਦੇ ਗਏ, ਡਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਸਹੀ। ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ। ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਸਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਟਦੇ ਹੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਝਾਉਣਾ, ਡਾਉਣਾ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ। ਸਹੀ। ਤਿਆਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਯੂਨਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਮੀਆਂ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੜੇ ਸੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿਰੀਆ ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੈਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿੰਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਰਮਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਵੱਖਰੇ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਹਾਸਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਣਕ, ਹਾਂਜੀ, ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਕਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਸੇ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ। ਹੈਂ। ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਚਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮੋਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਲਈ ਗਿਆ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੱਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਅਰੂਜ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਗੜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਚਲੋ, ਰਗੜਦੇ ਹੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ
ਦੌਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੌਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ 200-300 ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰ ਪਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈਣੀ है। ये लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात की है। कई मैं प्रोग्राम देखता हूँ ना यूट्यूब पे, तो अक्सर लोग कहते हैं जी इतना बड़ा उस्ताद है तो फिर 200 या 100 कबूतर क्यों उसने खींचा हुआ है। तो ये हमारे जो आइडियल है, हमारे किंग उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब, ये उनकी बात कर रहे हैं उस्ताद जी, कि उस वक्त भी कबूतर 200 कबूतर 300 कबूतरों की पर पुटाई होती थी, ठीक है ना। खुराक नॉर्मल आप कब शुरू, कितने दिन पहले करते थे? महीना पहले शुरू कर देते? नहीं जी, हाँ जी, महीना कोई पहले नहीं, पहले तो देसी घ्यो के भोरे ही शुरू करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਟਾਈ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ 2-3 ਵਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ਨ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਸਤਾ ਪਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਕਬੂਤਰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਜ਼ਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है दोस्तों। ये बात नोट करना उस्ताद जी की, कच्चे कबूतर को खुराक देना, कबूतर ज़ाया हो जाता है। कबूतर की खुराक उस वक्त शुरू की जाती है जब कबूतर टाइम को तोड़ता है, टाइम पीछे लेकर जाता है, अपना आगे नहीं लेके जाता। इस तरह उस्ताद जी, इस तरह जो टाइम तोड़ता है कबूतर पिछे ले जाता है, उदों ही मतलब मगर वो खुराक शुरू कर देंदे हुंदे जो कबूतर है व्यू च, ये नहीं कि 2-3 गोलियां दे देनियां भी उन्होंने आदत भी पवे। हाँ जी, सही, भी जानवर नूं आदत भी पवे भी मैनू मिल रही है कोई खाण नूं। सही ते मगर वो 30-30 40-40 गोली तक एक कबूतर दी खुराक लै जांदे सी। अच्छा, एक कबूतर दी 30-30 40-40 गिरियां। क्या बात है उस्ताद जी, बहुत बड़ी बात की है। जो 6 7 8 10 गिरिये दे के कबूतर को कहते हैं शाम बैठना चाहिए। गोली बना दे सी ਉਂਗਲ जिड्डी, एक गिरी दी बने, 2 दी बने, जिन्नी भी एक तैयार हुंदी सी। हाँ जी, मगर इतनी मोटी होनी बड़ी गोली। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਾਗੇ ਤੱਕ ਉਹ 30-30 40-40 ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है उस्ताद जी। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई है जी। तो इसके अलावा गर्म पानी वगैरह भी कबूतरों के देते थे नॉर्मल? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਗਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਣਾ। ਸਹੀ, ਠੰਡੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰ। ਪਰ ਤੇ ਆਪੇ 200-300 ਦੇ 200 ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਕੰਮੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਪੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਖੁੱਡੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਡਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मतलब कि आपके आइडियल जो है आपके खानदान से मियाँ नज़ीर साहब, मियाँ नज़ीर, उस तो बाद मियाँ रऊफ सी, उस बाद मियाँ रऊफ साहब, दोनों भरा ही सी। दोनों ही अल्लाह ने बड़ी अकल दी सी। अच्छा, बाकी मियाँ नज़ीर एक नाम मियाँ रऊफ दा भी उन्ना ही नाम सी। हाँ जी, मियाँ नज़ीर साहब माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़्यादा उन्होंने इल्म नाल नवाज़िया सी। मियाँ नज़ीर साहब का कोई मशहूर वाक़या जिहड़ा बड़ा मतलब कि होए कि प्रवास का कोई ऐसे कबूतर दा दसो कि जिहड़ा तुहानूं अज भी ना भुल्लिया होवे? नहीं जी, उन्हां दे ते ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਰੋਕ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਉਂਝ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਉੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਉੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਡੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਲੜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹਿਰੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਲ ਬੈਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਉੱਡਣਾ,
ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਬਲੀਡ ਚ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਧਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਇਤਨੀ ਸੀਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਪੱਠੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਟਰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਧਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਧਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਵਰਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਰਾਸ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਪਾਰੇ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ। ਸਹੀ। ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾ ਬਰੀਡ? ਮੇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੋ ਮਾਮਦੀਨ ਰਖੀਚੇ, ਸ਼ੇਹੂਪੁਰਾ ਰਖੀਚੇ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾ ਆਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਰਸੀ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕੂ ਉੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੱਪ ਵਾਲਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਛਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਪਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰਖੀਚਾ ਸੀ ਲਾਲ ਪਰੀ। ਸਹੀ। ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਵਾਲੀ ਟੈਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਰੇ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਜੌਂਸਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਏ 10 ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਲੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਕਰਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਲਬੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਦੋਂ? ਉੜਦੇ ਬੜੇ ਸੀ ਮਗਰ 3-4 ਵਜੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪੂੰਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਪਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਚੁੰਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧਾ ਪੋਟਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੇਖੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ 5-6 ਦਫਾ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, 5-6 ਦਫੇ ਉਡੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਡੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਹੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਉਣੇ ਆ, ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਉੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਨਸਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਐਸੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਠਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਭਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਂਗੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਚੱਲੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਮਾਰ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ।
ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਦਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸੀ? ਉਹ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ, ਬਲੱਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਟੈਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡਨ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗੋਲਡਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਮਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਬੂਤਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਛੱਤ ਪੁੱਟ ਬਾਜ਼ੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਛੱਤ ਪੁੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ? ਕਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਪੁੱਟ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਤੌਰੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਤੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੌਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਸੀ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹ ਆਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਖੱਪੇ ਪਈ ਉੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਦਿਨ। ਸਹੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਉਹ ਖੇਮ ਕਰਨ ਕੋਲੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਖੇਮ ਕਰਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲੱਭਣ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਖਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਹੀ। ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਚ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 50। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਮਠਾਈ ਸ਼ਠਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਮਠਾਈ ਤੇ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ 1.25 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। 1.25 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੀਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ। ਸਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਸਰੇ 2 ਸ਼ਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਦ। ਅੱਛਾ, 2 ਸਭ ਰਸ਼ੀਦ, ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਰਸ਼ੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇ ਰੀਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਫ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਜਿੰਨੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਫ਼ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ ਚ ਡਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਰੀਫ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਰੀਫ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ, ਖਰਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅੰਬਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਸੁੱਚੇ ਰਗੜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਜੂਨਾਂ ਵੀ ਟੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ, ਮਜੂਨ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮਜੂਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਅਬ ਤੱਕ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਂਝ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਗੜਾਈ ਤੱਕ ਹੀ। ਰਗੜਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਉਡਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਝੜ ਪੈ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ORS ਦੀ ਲਵਾਉਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਸਹੀ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਏ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸੀ ਸੀ। ਦੇਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਸੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਾਇਆ। ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਉਡਾਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4 ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਦਰੋ ਨਾਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਬਾ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਪੱਲਾ ਸੁਬਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਇਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਜਾਣੇ ਡਾਣੇ ਰੋਕਣੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਬਾਰਾ ਗਿਆ ਬਣਿਆ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਡੇ ਪਰਾਂ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ। ਤੇ 12 ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਰੰਬੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਹੀ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਰੰਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ?
ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਜੋੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਘਰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਰਖਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਲਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਲਕ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਏ ਰਹਿਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫਤ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਵੰਗਾਰਾ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਹੀ, ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਉੱਡਣ ਡਈ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਤਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਹਨੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, दूसरे लोग मार देते हैं। ਇਹ ਅਸਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੋਕਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਕੋਈ 2-2 ਘੰਟੇ 4-4 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2 ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਦਾ ਦੀ ਭਾਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਾਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਾਲ ਭਰਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਵਡਾਣੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੁਖਲਸ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੁਖਲਸ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ 2 ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਛੜੀਜ ਜਾ ਤੇ ਛੜੀਜ ਜਾ। ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਆਦਤ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜ਼ੀਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੂਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਗਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ? ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ? ਬੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦਰੋ ਨਾਦਰ ਬਣ ਜਾ, ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾ ਵਡਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਡਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਬਾਲਕਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਯਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਹੀ। ਉਧਰ ਟੂਵੈਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਰਾਂ ਪਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛਿੜਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਇੰਜ ਇੰਜ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਦਨ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਛੀਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੁੱਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਦੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਏਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੇ ਨੇ ਲਾਈ ਮਾਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹਿ ਬੂ ਜਾਣ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 3-4 ਜਣੇ, ਨਿਆਮਤ ਚਾਚਾ ਖੋਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਟਾਪ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ। ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਾਦੀ ਛੀਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਚਲੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਾਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲਾ ਲਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਹੀ ਬਹਿਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਆਮਤ ਖੋਖਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਦੀ ਨਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰ 'ਚ, ਮਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਦੀ 'ਚ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਦੀ 'ਚ ਐਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰੀ ਆ ਗਈ ਟੈਡੀ ਕਿਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੰਦਾ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਫਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਪਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇਫਤ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ।
ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਉੱਡਣ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋੜੇ ਪਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਦਾ ਛੱਡ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪਵਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣ, ਕੁੰਦਾ ਸ਼ੈਲ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਊ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਾਈ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਸ ਚ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਮਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਖੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਟੂਐਲ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਜਵਾਏ ਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਖੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਨਾਲੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਲਕ ਬਣਿਆ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣਗੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਛੱਡਣ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਅੱਧੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਗੁਆ ਲੈਣੇ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਊਨ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤੋਂ ਡਾਊਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬੜੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਡੀਆਂ ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਛੱਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਖੀ ਨੂੰ। ਸਖੀ ਨਾ ਉਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੋੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਬੁੱਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਰੱਖਿਆ। 15 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਾਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਡਾਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਬਗੈਰ ਉਡਾਰ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਨਰ ਮਾਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਮਰਗੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਗ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਡਾਂਗ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਸਹੀ। ਉਹ ਆਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਡਾਓ। ਸਹੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਉੱਡੀ ਜਾਏ। ਜੋੜਾ ਤੇ ਸਾਹ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਮਗਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਓ। ਮਗਰ ਵੇਲੇ ਡਾਇਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਹੋਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਓ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਬੈਨੇ ਆ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਬੂਤਰ 15 ਸਾਲ ਜੋੜੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ,
ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਰ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਤੇ ਸਖੀ ਆਉਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਏਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਖੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਡਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤੋਂ ਡਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਤਰੇ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55-56 ਕਬੂਤਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਉੱਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਉੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੁੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੁੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤਨਾਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਭੁਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠ ਕੱਢਣੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਨਾਗੇ ਤੇ ਪੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ 7ਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਨਾ ਥੱਕਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ 2 ਤੋਂ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉੜਦਾ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ, ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰਦੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ 6। ਅੱਛਾ ਹਾਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ 7 ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿੱਤਵਾਂ 7ਵਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ 7 ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਉਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨੱਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਜਾਏ ਹੀ ਹੋਣੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਬੱਦਲ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ है उस्ताद जी। उस्ताद जी आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। दोस्तों उस्ताद जी के लिए दुआ कीजिएगा। तो काफ़ी चीज़ें उस्ताद जी ने हमें बताई हैं, तो मैं उस्ताद जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उस्ताद जी आपने टाइम दिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा एक दफ़ा फिर आपसे टाइम लूँगा। तो दोस्तों अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करें, क्योंकि मियाँ नज़ीर साहब के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है उस्ताद जी ने। तो उस्ताद जी की आपने बात भी सुनी कि मैंने होश भी वहीं से, जो ना 12-13 साल की उम्र से जब मैं कबूतरबाजी में पढ़ा था तो मैंने मियाँ नज़ीर साहब से ही सीखा था। तो काफ़ी सारी बातें आपने इस इंटरव्यू में देखी होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा डॉक्टर साहब से टाइम देंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, और डॉक्टर साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। और जो हमारे उस्ताद कराम इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पाक उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और जो हमारे उस्ताद कराम इस दुनिया में अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान बड़े भाई ने जी, खुदा जी। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब जी। अच्छा बैठो 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 सर बैठो। हाँ इधर बैठो जरा, कैमरे के नाल बैठो बैठो। हाँ जी हाँ जी जी जी। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਦਿਖਾਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ 1 ਨੰਬਰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਆ ਅਸਲ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਵੈਲ ਤੇ ਬਰਕ ਕਲੋਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਟੂਵਲ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਤੋਹਫੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛੇ ਉਹ- ਤਰੀਕੇ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है जी। देखिए उस्ताद जी ने बहुत अच्छी बात की है। ये प्यार का शौक़ है, ऐसे प्यार से ही करें, ठीक है ना। इतना बड़ा शौक़ ना करें कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए, हल्का फुल्का शौक़ करें ताकि इस शौक़ में थोड़ी सी अवेयरनेस हो। और इस हिसाब से कि जो छोटे तबके के लोग हैं जो इस शौक़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी रहनुमाई करें, ठीक है ना। और उनके लिए ऐसे है ना जो ये शौक़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जोड़ों का शौक़ कर सकते हैं। आप अच्छे उस्ताद कराम से जुड़े रहें, अपने घर में जुड़े रखें, अच्छे जोड़ों का शौक़ करें। ये सारी फील्ड एक जैसी नहीं है कि आपने उड़ाने शर्त नहीं है कि उड़ाएं भी, तो जोड़ों का भी शौक़ कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों सबके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको भी अपने घर में खैर आफियत से रखे, अल्लाह ताला की ज़ात पाक सबको अपने घर में खुश व खुरम रखे। तो उस्ताद जी के लिए भी दुआ कीजिएगा, डॉक्टर साहब के लिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। उस्ताद जी के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़ दोस्तों।